Ravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotra Sadashri Srimad Caranaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 4. Chapter titled as The Atrocities of King Kamsa. இன்று நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம் அத்தியாயம் 4 அத்தியாயத்தின் தலைப்பு கம்ச மன்னனின் அக்கிரமங்கள் அப்படின்றத பார்க்க இருக்கோம். So today we are seeing from verse 6 to verse 9. So first I can read 6, 7 and 8. 6வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க இருக்கோம். 6, 7, 8 நான் முதல்ல மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கிறேன் ஸ்லோகம் படிச்சு. Verse number 6, translation. My Lord, my brother, I am very poor, being bereft of all my children, but still I am your younger sister, and therefore it would be worthy of you to give me this last child as a gift. ஸ்லோகம் 6 மொழிபெயர்ப்பு. என் சகோதரரே பிரபு, நான் என் குழந்தையை எல்லாம் இழந்து பரிதாபத்திற்குரிய நிலையில் இருக்கிறேன். ஆனால் நான் உங்களுடைய தங்கை என்பதால் இந்த கடைசி குழந்தையை ஒரு பரிசாக எனக்கு நீங்கள் அளிப்பது உங்களுக்கு மேன்மையை தரும். Verse number 7, translation. Shukadev Goswami continued, piteously embracing her daughter and crying, Devaki begged Kamsa for the child. But he was so cruel that he chastised her and forcibly snatched the child from her hands. மொழிபெயர்ப்பு ஸ்லோகம் 7க்கு. சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ந்து கூறினார், தன் மகளை அணைத்தபடி பரிதாபகரமாக அழுது கொண்டிருந்த தேவகி குழந்தையை கொடுத்து விடும்படி மன்றாடினாள். ஆனால் அவன் இரக்கமற்றவனாக இருந்ததால் அவளை தண்டித்தது மட்டுமல்லாமல் அவளது கைகளிலிருந்து குழந்தையை பலவந்தமாக பிடுங்கியும் கொண்டான். Although Devaki was crying like a very poor woman, actually she was not poor, and therefore the word used here is Dinavat. She had already given birth to Krishna. Therefore, who would have been richer than she? Even the demigods had come to offer praise to Devaki, but she played the part of a poor, piteously afflicted woman because she wanted to save the daughter of Yashoda. பொருளுரை. தேவகி ஒரு ஏழை பெண்ணை போல் அழுது கொண்டிருந்த போதிலும் உண்மையில் அவள் ஏழ்மையானவள் அல்ல. எனவேதான் தீனவத் என்ற சொல் இங்கு உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. அவள் முன்பே கிருஷ்ணரை பெற்றெடுத்து விட்டாள். எனவே அவளை விட அதிக செல்வச் சிறப்புடையவர் யார் இருக்க முடியும்? தேவர்கள் கூட நேரடியாக வந்து தேவகியிடம் பிரார்த்தனைகள் செய்தனர். ஆயினும் யசோதையின் மகளை காப்பாற்றுவதற்காக துன்பத்தால் பீடிக்கப்பட்ட இரக்கத்தக்க ஓர் ஏழை பெண்ணை போல் அவள் தன்னை காட்டிக்கொண்டாள். Text number 8, translation. Having uprooted all relationship with his sister because of intense selfishness, Kamsa, who was sitting on his knees, grasped the newborn child by the legs and tried to dash her against the surface of a stone. ஸ்லோகம் 8 மொழிபெயர்ப்பு. தீவிர சுயநலத்தின் காரணத்தால்
தன் தங்கையுடனிருந்த எல்லா உறவு முறைகளையும் துண்டித்து கொண்டவனும் முழங்காலிட்டு அமர்ந்திருந்தவனுமான கம்சன் புத்திலம் குழந்தையை அதன் கால்களை பற்றி தூக்கி ஒரு பாறை மேல் அடிக்க முயன்றான். So let's chant verse number 9. இப்போ ஸ்லோகம் 9 நான் சொல்றேன், திரும்ப சொல்லுங்க எல்லாரும். Sa tat hastat samupatya sadyah devi ambaram gatha adrishyata anuja vishnuh sa ayudhya ashta mahabhuja satadashtat samupatya satyo devi ambaram gata sadyo devi ambaram gata adrishyat tanuja vishnu adrishyatanuja vishnu sayudashtamah bhuja satadashtat samupatya sadyo devyambaram gata adrishyat tanuja vishnu sayudhyashtamah bhuja सातदस्तात् समुत्पत्य सत्यो देव्यम्बरं गता अदृश्यतानुजा विष्णो सायुधाष्ट महाभुजा. Mataji. सातदस्तात् समुत्पत्य सत्यो देव्यम्बरं गता अदृश्यतानुजा विष्णो सायुधाष्ट महाभुजा. Sa, that female child. அப்பெண் குழந்தை. Tat hastat, from the hand of Kamsa. கம்சனின் கையில் இருந்து. Samupatya, slipped upward. நழுவி மேலே சென்று. Sadyaha, immediately. உடனே. Devi, the form of a demigoddess. ஒரு தேவதையின் உருவில். Ambaram, into the sky. ஆகாயத்தில். Gatha, went. சென்று. Adrishyata, was seen. காணப்பட்டாள். Anuja, the younger sister. தங்கை. Vishnu, of the Supreme Personality of Godhead.
பரமபுருஷரின் Sayudha with weapons. ஆயுதங்களுடன் Ashta 8. 8 Mahabhuja with mighty arms. பலம் பொருந்திய கைகளுடன். Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. Translation. The child Yogamaya Devi, the younger sister of Lord Vishnu, slipped upward from Kamsa's hands and appeared in the sky as Devi, the goddess Durga, with 8 arms completely equipped with weapons. Purport. Kamsa tried to dash the child downward against a piece of stone, but since she was Yogamaya, the younger sister of Lord Vishnu, she slipped upward and assumed the form of the goddess Durga. The word Anuja, meaning the younger sister, is significant. When Vishnu or Krishna took birth from Devaki, he must have simultaneously taken birth from Yashoda also. Otherwise, how could Yogamaya have been Anuja, the Lord's younger sister? மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகிலோலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தேவதிரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தங்கையும் யோகமாயா தேவியுமான அக்குழந்தை கம்சனின் கைகளில் இருந்து நழுவிச் சென்று ஆயுதங்களை ஏந்திய 8 கரங்களுடன் துர்காதேவியாக ஆகாயத்தில் தோன்றினாள். பொருளுரை. கம்சன் கீழே இருந்த ஒரு பாறை மேல் குழந்தையை அடித்துக் கொள்ள முயன்றான். ஆனால் அவள் பகவான் விஷ்ணுவின் தங்கையான யோகமாயையாக இருந்ததால் அவள் கை நழுவி மேலே சென்று துர்காதேவியின் ரூபத்தை ஏற்றாள். தங்கை என்று பொருள்படும் அனுஜா என்ற சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணு தேவகியிடமிருந்து பிறந்த அதே சமயத்தில் அவர் யசோதையிடமிருந்தும் பிறந்திருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் யோகமாயை எப்படி அனுஜாவாக பகவானின் தங்கையாக இருக்க முடியும்? Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vikas Swami Nityanamane. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashyat Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Again, one time the verse. Satad drishtat samupatya sadyo devyambaram gata adrishtya tanuja Vishnu sayudhyashtam habujaha. Translation is, the child Yogamaya Devi, the younger sister of Lord Vishnu, slipped upward from Kamsa's hands and appeared in the sky as Devi, the goddess Durga with 8 arms, completely equipped with weapons. மீண்டும் மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தங்கையும் யோகமாயா தேவியுமான அக்குழந்தை கம்சனின் கைகளில் இருந்து நழுவிச் சென்று ஆயுதங்களை ஏந்திய 8 கரங்களுடன் துர்காதேவியாக ஆகாயத்தில் தோன்றினாள். Hare Krishna. Hare Krishna. So we are continuing with this chapter 4 of the canto 10 of Srimad Bhagavatam. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 10வது காண்டத்தின் 4வது அத்தியாயம் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். And the title of this chapter is The Atrocities of King Kamsa. இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு கம்ச மன்னனின் அக்கிரமங்கள்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So atrocities, what does atrocities mean? அக்கிரமங்கள் அப்படின்னா என்ன? The atrocity is that how is the mindset of a person like Kamsa be? இப்ப அக்கிரமம் அப்படின்றது என்னன்னா கம்சனை போன்ற நபர்களுடைய மனப்பான்மை எப்படிப்பட்டதா இருக்கு. And in this chapter we will see the cruel mindset of this person called Kamsa. கம்சன் அப்படின்ற ஒரு நபர்னுடைய ரொம்ப கொடூரமான மனப்பான்மையை பத்தி நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இந்த அத்தியாயத்துல. And it's a prime example of people who are having those demoniac nature. யாரெல்லாம் அசுரத்தன்மையை கொண்ட மக்களா இருக்காங்களோ அவங்களுடைய குணாதிசயமா இது இருக்கு, முதன்மையான குணாதிசயமா இது இருக்கு. The demoniac people, as it is stated in the 16th chapter of Bhagavad Gita, always have the single motive in mind, which is selfishness. பகவத்கீதையில மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கிறதை போல 16வது அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம், இந்த அசுரத்தன்மை கொண்டவர்கள் எல்லாருடைய முதன்மையான குணாதிசயம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா தன்னுடைய சுயநலத்தை பத்தி யோசிக்கக்கூடியவர்களா இருக்காங்க. So here also we are seeing in the few verses which went before and also going to come, that Kamsa was only thinking about his own selfishness. இதற்கு முன்னர் பார்த்த பதங்களையும் சரி இதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களையும் சரி நம்ம
பார்க்கறோம் கம்சன் எப்பொழுதும் அவனை பத்தி மட்டுமே சிந்திச்சிட்டு இருந்தான். He didn't even think that his own sister is getting very painful. I mean, she has been mistreated. தன்னுடைய சொந்த சகோதரியே இங்க வந்து தவறா நடத்தப்படுறா அப்படின்றத பத்தி அவன் யோசிக்கல. And own sister's kids are getting killed by his own hands. அவனுடைய சொந்த கரங்களாலேயே அவன் தன்னுடைய சொந்த சகோதரனுடைய குழந்தைகளை கொன்னுட்டு இருக்கான். But for demoniac people, nothing matters. ஆனா அசுரத்தனமான மக்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டு இல்ல. And this is exactly what we also know. I mean, what Bhagavad Gita Krishna says in so many verses about the demoniac nature in 16th chapter. பகவத்கீதையிலும் பார்க்கலாம், ஏகப்பட்ட ஸ்லோகங்கள்ல 16வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை பத்தி பேசுறாரு. And so nothing has changed. Millions of years ago when Bhagavad Gita was spoken to Vivaswan, the same demoniac kind of people were existing. And even today, to the present day and age, still those people are very much there. கோடிக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னர் பகவத்கீதை விவஸ்வானுக்கு பேசப்படும் பொழுதும் அதை போன்ற அசுரத்தனமான மக்கள் இருந்துட்டு தான் இருந்தாங்க. இன்னைக்கு காலகட்டத்திலும் அதை போன்ற மக்கள் இருந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க. And in future also, these kind of people do exist, will exist, and will be having those demoniac nature also. எதிர்காலத்திலும் நம்ம பார்க்கலாம், இதன் மாதிரியான மக்கள் இருந்துகிட்டு தான் இருப்பாங்க, அசுரத்தன்மையை கொண்ட நபர்கள். Only the degree of this, the cruelties or the atrocities will vary from degrees to degree. அவங்க பண்ணக்கூடிய அக்கிரமத்தின் அளவு வேணா கொஞ்சம் ஏற்றம் பெறலாம் இல்ல குறையலாம். And what they are doing here also in the later verses we will see, Kamsa, among all the people, he is going and asking advice from his own demoniac friends. பின்னாடி வரக்கூடிய பதங்கள் நம்ம பார்ப்போம். அப்பேற்பட்ட கம்சன் அவனுடைய இதை போன்ற மனப்பான்மை கொண்ட அக்கிரக்காரர்களான தன்னுடைய வேலையாட்கள் அவனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் கிட்டே போய் தான் அவன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்ற ஆலோசனையும் கேட்கிறான். Of course, whom do you think the demons will have as a part of their company? Of course, demons only. யாரு வந்து ஒரு அசுரனுக்கு நண்பர்களா இருப்பாங்க? இன்னொரு அசுரன் தான் இருப்பான். And he cannot go and choose a very pious person or sattvic person. That's not possible. அவங்க வந்து இன்னொரு புண்ணிய நபரா இருக்கக்கூடியவங்களோ சாதுவா இருக்கவங்க கிட்டே போய் சங்கம் கொள்ள போறது கிடையாது, சாத்தியம் இல்ல. He has handpicked all his ministers to be the most demoniac people. அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் எல்லாரையுமே வந்து அவன் தேர்ந்தெடுத்து அசுரத்தன்மை கொண்டவர்களையா தேர்ந்தெடுத்து வச்சிருந்தோம். So every now and then, whenever there has to be some discussion, whenever there has to be some advice to be sought, and what he does, he goes to those same demoniac people, and the atrocities continued manifold. எப்பெல்லாம் ஒரு ஆலோசனை பண்ண வேண்டிய சமயம் வருதோ இல்ல ஒரு அறிவுரை கொடுக்க வேண்டிய சமயம் வருதோ எல்லா சமயங்களிலும் அதே அசுரத்தன்மை கொண்ட தன்னுடைய அமைச்சர்கள் ஆட்கள் அவங்களை கொண்டுதான் பேசுறான். அதே அசுரத்தன்மை தான் வளர்ந்துட்டு போயிட்டு இருக்கு. In the previous verse, in one of the purport, Srila Prabhupada writes that Kamsa thought that the persecution of the small kids or the newborn baby is very diplomatic. ஒரு சில ஸ்லோகங்களுக்கு முன்னர் பொருளுரையில விளக்கப்பட்டிருக்கு, கம்சன் இந்த மாதிரி பிறந்த குழந்தைகளை கொல்றது அப்படின்றது ஒரு அரசியல் தந்திரம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் நினைச்சான் அப்படின்னு. How can we, how can a small kid, newborn kid being killed immediately be so diplomatic? எப்படி ஒரு பிறந்த குழந்தை கொல்லப்படுறது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தந்திரமான ஒரு செயலா இருக்க முடியும்? See, the diplomacy here is that once the kid grows up, then the kid, some of these kids are going to be against him, as the great Asari came and told him. So he was always perplexed, always in fear. எப்படி அரசியல் தந்திரமா இருக்க முடியும் அப்படின்னா, அவன் ஏற்கனவே அந்த அசரி சொன்னதை கேட்டான், பிற்காலத்துல அவனுக்கு எதிரா ஒரு நபர் வர போறாங்கன்னு. இப்ப இந்த குழந்தைகளும் வளர்ந்தாங்க அப்படின்னா இதுல நிறைய பேர் அவனுக்கு எதிரா கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அவன் சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதே கொன்னறலாம் அப்படின்னு. That is the diplomacy of a demoniac people. இதுதான் அசுரத்தன்மை கொண்டவர்களுடைய தந்திரம். Why to give a small opportunity to check whether this kid is actually good or not? எதுக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு அவன் நல்லவனா கேட்டவனான்னு பாக்குறதுக்கெல்லாம் எதுக்கு அதை கொடுத்துட்டு? Just smash their heads immediately when they are born. பிறந்த உடனே நம்ம வந்து அவங்களை கொன்னுறணும். And the way in which he is killing is also is quite, how can you even think that somebody even having a normal brain can go and take a newborn kid and smash it with a stone? யோசிச்சு பாருங்களா, அவன் கொன்ன விதத்தை கூட யோசிச்சு பாருங்க. யாராவது ஒருத்தனுக்கு ஒரு சாதாரண கொஞ்சம் புத்தி இருக்கவனால கூட அவன் யோசிச்சு பார்க்கலாம், எப்படி ஒரு பிறந்த பச்சிளம் குழந்தையை எடுத்து அங்க இருக்கிற ஒரு கல் மீது தூக்கி வீசி கொள்ள முடியும். And the kid is small kid, newborn, very very slim, no strength to oppose or no whatever means to oppose him.
பிறந்த குழந்தை உடல் ரீதியாவும் அதை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி கிடையாது. வேற எந்த விதத்திலையும் அவனோட செயலை எதிர்க்க முடியாது அந்த குழந்தையால. Even the kid's own father and mother are not able to oppose Kamsa. So what to think of this newborn kid? அந்த குழந்தையினுடைய அம்மா அப்பாவாலேயே கம்சனை சந்திச்சு அதை எதிர்க்க முடியல. அப்புறம் அந்த பிறந்த குழந்தை என்ன பண்ண முடியும்? So one by one all these kids are getting smashed on their head and immediately being killed. ஒரு குழந்தையா ஓங்கி வீசுறான், அது தலை கல்லுல போய் மோதி இறந்து போகுது. So this is the cruel nature or the mentality, demoniac mentality of these people who are very steeped into this demoniac tendencies. யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி அசுர தன்மையில ஊறி போயிருக்காங்களோ அப்பேற்பட்டவங்களுடைய மனப்பான்மைன்றது இப்படிப்பட்டதா தான் இருக்கு. And even today also we see very many examples when we read newspapers or something, like the news flashes up that all these many instances that happen where people go and do shooting rampage in US in some of the schools. இன்னைக்கு செய்தித்தாள்கள் கூட நீங்க எடுத்து பாருங்க, பக்கமா செய்திகள் இதே போன்ற விஷயங்கள் தான் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு அமெரிக்கால எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அங்க பள்ளிக்கூடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்துல பாத்தீங்கன்னா துப்பாக்கி எடுத்துட்டு போய் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் சுடுறாங்க. So why do they do that? Because the kids are very small, they don't have the strength to oppose him, and so it's very easy to kill them. ஏன் அப்படி பண்றாங்க? இப்ப அந்த பள்ளிக்கூடத்துல கூடிய குழந்தைகளை போய் எதிர்த்து துப்பாக்கி சூடு நடத்தும்போது அந்த குழந்தைகளால எதிர்க்க முடியாது, அவங்க கிட்ட அந்த அளவு சக்தி கிடையாது, அதனால ரொம்ப தைரியமா பண்றாங்க. Same way recently in the Syrian war also kids were put as a shield so that the army of the opposing party doesn't come to your city. அங்க சிரியா நாட்டுல போர் நடக்கும் பொழுது பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக அங்க இருக்கக்கூடிய நகரத்துல பெரிய ஒரு ஷீல்டு மாதிரி போட்டு வச்சிருந்தாங்க. அதாவது எந்த ஆயுதங்களும் தாக்க முடியாத விதத்துல, இல்லைன்னா நகரம் பாதிக்கப்படுங்கிறதுக்கு. So why do you need to put some small kids as a shield? Why do you need to put that? ஏன் குழந்தைகளை அந்த மாதிரி பாதுகாப்பு கவசத்துக்குள்ள போடணும்? எதுக்கு அவசியம்? Because the tendency is that the same selfishness. I have to grab the kingdom, I have to rule this country, and even if the kids are getting killed, I don't mind. ஏன்னா இங்க கருத்து அதுதான், அவனுடைய எண்ணம் இப்பேற்பட்டதா தான் இருக்கு. எனக்கு இது வேணும், இதுக்காக நான் கொல்றேன், அந்த குழந்தைகளை கொல்றது கூட நான் கவலைப்படுறது கிடையாது, அவங்க இறந்து போகட்டும். Same way, this is the same tendency even today. If you see every Sunday also here, if you see all this butchering or culling that happens on those poor animals for meat eating. இதே மனப்பான்மை நம்ம ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட இன்னைக்கு கூட நீங்க பார்க்கலாம், வர வழியில கசாப்பு கடைகள் எப்படி போட்டு மிருகங்களை அவங்க கொன்னுட்டு இருக்காங்க. So the idea is that the animals or the kids does not have the tendency or have the strength or willpower to oppose you. கருத்து என்ன அப்படின்னா, மிருகங்களாலேயோ இல்ல அந்த மாதிரி குழந்தைகளாலேயோ இப்பேற்பட்ட செயலை எதிர்த்து முன் நிற்க முடியாது, அந்த சக்தி அவங்க கிட்ட இல்ல. So by killing each and every animal or a kid every day, what you are going to do, your demoniac nature is going to get multiplied by manifold. ஒரு நாளும் இப்பேற்பட்ட குழந்தைகளையும் மிருகங்களையும் கொல்றதன் மூலமா என்ன விளைவு ஏற்படுது? உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அசுர தன்மையானது பல மடங்கு அதிகரிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கு. And so what will happen at the end of the day, you are going to get entangled more and more, and the atrocity nature is going to get even bigger and bigger. நாளினுடைய முடிவுல என்ன விளைவு? நீங்க மேன்மேலும் இந்த பௌதிக உலகத்துல பந்தப்பட்டு இருக்க போறீங்க, உங்களுடைய அக்கிரமங்கள் இன்னும் அதிகரிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கு. So there is no way out. இதுல இருந்து வெளியில வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. So this is what we also see here, that Kamsa started with the first kid and he doesn't know what to do. Now the 8th kid is born, 7th kid is born, everybody is killed. கம்சன் முதல் குழந்தையில ஆரம்பிச்சான் கொல்றத, அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்ப 7வது குழந்தை 8வது குழந்தை வரைக்கும் வந்துருச்சு, எல்லா குழந்தையும் கொல்ல முயற்சி பண்றான். And many of you might be also aware of the story or the history of how all these kids have to be killed when they are born. உங்கள நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஏன் இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் கொல்லப்பட வேண்டிய நிலைக்கு வந்தார்கள், இதற்கு பின்னாடியான காரணம் என்ன? Have you heard of the story of Kalanemi? காலநேமி அப்படின்றவர் பத்தின கதையை கேட்டிருக்கீங்களா? How many of you know? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கை உயர்த்தலாம். காலநேமி Very few of them. ரொம்ப குறைவானவர்கள் தான். So this Kalanemi was a great asura. காலநேமி அப்படின்றவன் மிகப்பெரிய ஒரு அசுரனா இருந்தான். And he was the son of Hiranyakashipu. அவன் ஹிரண்யகசிபனுடைய மகன். And he had 6 sons. அவனுக்கு 6 புதல்வர்கள் இருந்தாங்க. Harivamsa, Suvarna, there were 6 people, 6 sons he had. ஹரிவம்ச சுவர்ணான்றது மாதிரி ஒரு 6 பேர் இருந்தாங்க அவனுக்கு. And they were called Shadgarbhas. ஷட்கர்பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டாங்க அவங்க 6 They பேர். were very, very powerful, equally very powerful in the military, might and everything. So they were very great warriors. எல்லா விதத்திலும் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்களா இருந்தாங்க, போர்க்கலைகள்லயுமே கூட. And so what these people did, all the 6 of them, they actually didn't hear the words of this grandfather Hiranyakashipu. அவங்க 6 பேரும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, தங்களுடைய தாத்தாவான ஹிரண்யகசிபுவினுடைய வார்த்தைகளை கேட்கல. And so what they did, they went to do is very austere penance. கடும் தவங்களை புரியறதுக்கு போனாங்க. To please Lord Brahma.
பிரம்மதேவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக. And so this is the demoniac nature again. What it happens is Hiranyakashipu thought, why this my grandchildren has to go and worship this person called Brahma. He himself did, but still he will think like that. இப்போ இவங்க 6 பேர் பிரம்மா வழிபடுறத பார்த்தோன்னே ஹிரண்யகசிப்பு அசுரத்தன்மை கொண்டவன் அப்படிதான் யோசிக்கிறான். உடனே நினைக்கிறான், எதுக்கு இவங்க 6 பேர் போய் பிரம்மதேவரை வழிபடணும்? உண்மையிலே நமக்கு தெரியும் ஹிரண்யகசிப்பும் பிரம்மதேவரை தான் முன்னாடி வழிபட்டான். இதனால இப்ப அவன் யோசிக்கிறான், எதுக்கு இவங்க 6 பேர் பிரம்மாவை போய் வழிபடணும்? And what these people did is they got a very, by their penances, Brahma gave them the boon. அவங்க கடும் தவங்கள் புரியுறாங்க, அதனுடைய விளைவா பிரம்மதேவர் அவங்களுக்கு வரம் கொடுக்கிறார். And as always any asura they ask the same boon, like no, I should not be killed by man, xxxx, all those conditions has been put, and they got the boon and came back. ஒருவர் அசுரனும் கேட்கறதை போலவே தான் நான் இப்படி கொல்லப்படக்கூடாது, அப்படி செத்துறக்கூடாது, இது அதுன்னு சொல்லி எல்லா வரங்களும் கேட்கறாங்க, அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது. And so when they got the boon and came back, the Hiranyakashipu was very, very perturbed. He was very disturbed. அந்த வரத்தை அவங்க பெற்று வந்ததை கேள்விப்பட்டோன்னா ஹிரண்யகசிப்புக்கு கஷ்டமா போகுது, அவன் ரொம்ப தொந்தரவுக்கு உட்படுறான். So the Ashura nature in him immediately curses the 6 kids. அசுரனுடைய இயற்கை உடனடியாக அந்த 6 குழந்தைகளுக்கும் சாபம் கொடுக்கறான். So what he says is that in the next birth you will be born as small kids, and your father Kalanemi will come and kill you as Kamsa. அப்பவும் அவர் சாபம் கொடுக்கிறார், நீங்க 6 பேரும் அடுத்த ஜென்மத்துல பிறப்பீங்க, நீங்க பிறக்கும் பொழுது உங்களுடைய தந்தை காலநேமி இருக்கார் இல்லையா, அவருடைய கரங்களால கொல்லப்படுவீங்க. And so the name Kalanemi is the Kamsa here. அந்த காலநேமி தான் இப்போ இங்க கம்சன். And the same 6 kids are the Shatgarbhas who was there at the previous yuga as Hiranyakashipu's grandsons. அந்த 6 குழந்தைகள் கம்சனால கொல்லப்பட்ட அந்த 6 குழந்தைகள் தான் இங்க இப்ப நம்ம பார்த்த ஹிரண்யகசிபுனுடைய 6 பேரு குழந்தைகள் ஷட்கர்பஸ். So yuga after yuga, even to the present day we see the examples of the same thing, that the demons function in the same way, they actually have the same mindset. ஒரு யுகத்துக்கு அப்புறமும் நம்ம இதே விஷயத்தை தான் பார்க்கறோம். யார் அசுரர்களா இருக்காங்களோ அவங்களுடைய மனப்பான்மை இப்பேற்பட்டதா தான் இருக்கு, இதே விஷயம் தான் அவங்களுடைய எண்ணமா இருக்கு. So today in today's verse also that was this the 8th verse where Devaki is being addressed as Deenavat. இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல இந்த பார்க்கலாம், அதுக்கு முன்னாடி 8வது ஸ்லோகத்திலும் இருக்கு தேவகி தீனவத்னு அழைக்கப்படுறாங்க. And Prabhupada quotes very beautifully that how she is Deenavat, how she is very poor. She is the greatest fortune of having Lord Krishna in her womb. தீனவத் அப்படின்னா இப்போ இங்க ஏழ்மையா இருக்காங்க அப்படின்ற அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. எப்படி அது சாத்தியம்? எப்படின்னா அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரே அவங்களுக்கு குழந்தையா பிறந்திருக்காங்க, அப்புறம் எப்படி சாத்தியம் அப்படிங்கிறார். And Srila Prabhupada actually mentions a very beautiful point in the purport that demigods, they don't go and worship somebody who is very poor. நம்ம பார்க்கலாம், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளுரையில் அற்புதமா ஒரு கருத்தை சொல்றார். தேவர்கள் பொதுவா யாரு ஏழ்மையில இருக்காங்களோ அவங்கள போய் அவங்க புகழ்ந்து பேச போறது கிடையாது, வழிபட போறது கிடையாது. They also in a different way have the mindset of selfishness, but it's only that they have surrendered to certain degree. பார்க்கலாம், அவங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் சரணாகதி அடைஞ்சவங்களா இருக்காங்க, மீதி அவங்களுக்கும் சுயநலம்ங்கிறது இருந்துட்டு தான் இருக்கு. And so for their selfish motive they are willing to go and worship Vishnu, they are going to go and worship whoever is having the great fortune, but also for the same selfish reasons. யாருக்கிட்ட இப்ப அந்த அளவுக்கு புண்ணிய எண்ணம் இருக்கோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய சுயநலத்திற்காக விஷ்ணு கிட்ட போய் அவங்க இந்த விஷயங்களை பிரார்த்தனை பண்றாங்க. So here why they have to come and go and worship a lady who is so poor, she is not even able to protect her own kids. இப்போ அப்பேற்பட்ட தேவர்கள் ஏன் இங்க ஒரு பெண்மணி கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும், அந்த பெண்மணியால அவருடைய சொந்த குழந்தைகளையே பாதுகாக்க முடியலன்ற போது. So the same selfish reasons that the supreme personality of God Krishna is going to come in her womb, and they need supreme personality of God Krishna to come because she can only come and protect them from Kamsa. ஏன்னா அதே சுயநலம் கொண்ட எண்ணம் தான். என்ன சுயநலம் அப்படின்னா, இப்போ இங்க தேவகிக்கு குழந்தையா கிருஷ்ணர் பிறக்க போறார், அந்த கிருஷ்ணரால தான் இவங்க எல்லாரும் கம்சனிடத்துல இருந்து காப்பாற்றப்பட முடியும், அந்த சுயநலம் கொண்ட எண்ணத்துக்காக. And the verse also quotes a very nice point that uprooting all the relationship because of intense selfishness. இங்க இன்னொரு வார்த்தை சொல்லப்படுது, சுயநலம் கொண்ட காரணத்தினால இருக்கக்கூடிய எல்லா உறவு முறைகளையும் துண்டித்து அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. The translation Srila Prabhupada writes, having uprooted all relationship with his sister because of intense selfishness. அவனுடைய சொந்த சுயநலத்தின் காரணத்தினால அவன்
தன்னுடைய சகோதரியோட இருந்த எல்லா உறவு முறைகளையும் துண்டித்தான் அப்படின்னு சொல்ல. We must have seen hundreds and thousands of examples when somebody becomes very intensely selfish, how do they act? நீங்க பார்க்கலாம், எப்ப ஒருத்தன் ரொம்ப அதிக அளவு சுயநலம் கொண்டவனா இருக்கானோ அவன் எப்படி செயல்படுறான்றத பாருங்க. And so the Maya apakrita jnana, that what has happened is the Maya has taken over his jnana or intelligence, that he doesn't mind whether it is relationship, my own kinsman or my relative, nothing mind. மாயையா அபகிருத ஞானம் சொல்லப்படுது. மாயையால கவரப்பட்ட ஞானம், அறிவு. அப்பேற்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடியவனுக்கு என்னுடைய சொந்த பிரஜைகளா என்னுடைய சொந்தக்காரங்களா எந்த விஷயமும் பொருட்டு இல்ல. Same here, that owned sister whom he actually went and did the marriage in a very very grand fashion. சொந்த சகோதரி, அந்த சகோதரிக்கு அவனே தான் முன்னின்னு மிக பெரிய அளவுல திருமணம் செய்து வச்சான். And all the wealth or all the thousands of charity in wealth and everything was given by himself. ஏகப்பட்ட செல்வங்களை தானமா அவனே தான் முன்னின்னு கொடுத்தான். And within 10 minutes the same lady is going to be killed by the sword. ஆனா அடுத்த 10வது நிமிஷத்துல அந்த பெண்மணியை தன் கையில இருக்கிற ஒரு வாளால கொல்றதுக்கு போறான். So this is the nature of a person who is intensely selfish. இதுதான் ரொம்ப தீவிரமான சுயநலத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரினுடைய மனப்பான்மை. So same, the demons and the ministers are also thinking the same thing. After this verse, there will be a verse where Kamsa goes and asks the minister, so what should we do now? The kid is already born somewhere else. இதுக்கப்புறம் கம்சன் தன்னுடைய அமைச்சர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு ஆலோசனை பண்ணுவான். இந்த குழந்தை வேற எங்கேயோ பிறந்துருச்சு, இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. அவங்களும் இவனை போன்ற அசுரத்தன்மை கொண்ட நபர்கள் தான். Because Durga Devi who came in this verse, we saw that she came in the mighty 8-armed form, and then she immediately told, oh fool, your enemy is already somewhere else. What are you going to do now? இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், துர்கா தேவி 8 கரங்கள் கொண்ட ரூபத்துல அவங்க தோன்றுனாங்க கம்சன் முன்னர்னு. இதுக்கப்புறம் அவங்க பேசுறாங்க கம்சன் இடத்துல. பேசும்போது சொல்றாங்க, ஹே முட்டாளே, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? நீ யார கொல்லணும்னு நினைக்கிறியோ உன்னோட எதிரி வேற இடத்துல ஏற்கனவே பிறந்தாச்சு. And the demons, what do? That's what they always do, that they want to completely finish the Vedic culture. உடனே அசுரர்கள் இருக்கக்கூடியவங்க எப்பொழுது என்ன யோசிப்பாங்க அப்படின்னா, எப்படி நம்ம வேத கலாச்சாரத்தை அழிக்கிறது, அது எப்படி உடனே பண்ண முடியும்? That's what do? They go and kill the cows, they kill the brahmanas, they kill the demigods. உடனே போறாங்க, பசுக்களை கொல்றாங்க, பிராமணர்களை கொல்றாங்க, தேவர்களை கொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க. Consistently persecuting brahmanas is the nature of a demoniac person also. அசுரத்தன்மை கொண்ட நபர்னுடைய செயல்பாடுகள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா பிராமணர்களை கொல்றது அப்படின்றது தொடர்ந்து இருக்கு. So the Brahminical genocide means what? Killing a race. பிராமண அப்படின்ற ஒரு பரம்பரை குலத்தை அழிக்கணும் அப்படிங்கிறது. So the Brahminical genocide is happening even today, and it was all started by Kamsa some yugas ago. இன்னைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு இது. அது பல யுகங்களுக்கு முன்னர் கம்சனால துவங்கப்பட்டது. So nothing is changing. The Brahminical genocide was happening there at Ayapur. This time also it's happening. It will continue in future also. அப்பமும் பிராமணர்கள் அப்படின்றவங்களை அழிக்கணும்ன்றது இருந்துட்டு இருந்தது. இப்பவும் அதுக்கு தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கு. So we are all very fortunate. We don't know what is happening. Many of the things were happening outside. நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டசாலிகளா இருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா வெளியில என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்றது நிறைய விஷயங்கள் தெரியாம இருக்கிறதுனால. Because a beautiful big 4 walls in which the whole the home which the Srila Prabhupada built, where we are all living. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா ரொம்ப அற்புதமா 4 சுவற்றுக்குள்ள ஒரு வீடு கட்டி வச்சிருக்கார். அந்த வீட்டுக்குள்ள நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். So many times we are very naive. நிறைய சமயத்துல நம்ம அப்பாவிகளா உள்ள இருக்கோம். So we don't know what is happening, how the entire establishment that is against this Vedic culture is functioning outside. என்ன வெளியில நடந்துட்டு இருக்கு, எப்படி வேத கலாச்சாரத்துக்கு எதிரான செயல்பாடுகள் போயிட்டு இருக்குன்றது தெரியாம இருந்துட்டு இருக்கோம். And people, recently we were a part of a research team which we were doing many of this, the atrocities or the atrocities that are done by this people who are clinging to power. யாரெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய பதவியில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் என்னென்ன அக்கிரமங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பத்தி ஒரு ஆராய்ச்சி நடந்தது. அதுல ஒரு பங்கா இருந்தோம். And the greatest revelation that came in the research is that many of the incidents that have happened in the history in the last 50 to 100 years were all pre-planned. அதுல ஆச்சரியத்தக்க ஒரு விஷயம் என்ன கண்டறியப்பட்டது அப்படின்னா, கடைசி 50ல இருந்து 100 வருடங்கள் கிட்ட அந்த சமயங்கள் வரைக்கும் இப்ப நடந்துட்டு இருக்க இந்த மாதிரியான அக்கிரமங்கள், பெரிய பதவியில் இருக்கக்கூடியவங்க பண்ணக்கூடிய அக்கிரமங்கள் எல்லாமே ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டு செய்யப்பட்டவை அப்படின்றது. And it also shows the same thing, that the demoniac people who have come to power, they somehow cling to power by any cruel means.
அதே போலவே தான் இப்ப இங்க பாக்குற மாதிரியே பாக்குறோம். அசுரத்தன்மை கொண்டவங்க யாராவது இந்த மாதிரி பெரிய பதவிக்கு வந்தாங்கன்னா எப்படியாவது அந்த பதவியை நம்ம பிடிச்சுக்கிட்டு அங்கேயே இருந்துடணும்ன்றத பாக்குறாங்க. For example, many of you must be knowing this famous Titanic. நான் உங்கள நிறைய பேருக்கு இந்த பிரபலமான டைட்டானிக் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். And you know this greatest voyage which happened, which became very famous because of a movie also. Otherwise many of the Indians would not even know what is Titanic. மிகப்பெரிய ஒரு பயணம் அதை கொண்டாங்க. அது திரைப்படமாவும் வெளிவந்தனால தான் நிறைய இந்தியர்களுக்கு அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்குமே. திரைப்படமா வரலன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க கூட செஞ்சிருக்காது. So it was a great ship, it was on a voyage, and what 2200 people got killed that day. மிகப்பெரிய கப்பல், மிகப்பெரிய பயணம் ஏற்பட்டது. அன்றைய நாள்ல 2200 பேர் கிட்ட இறந்து போனாங்க. And we are talking about 120 years ago. 120 வருஷத்துக்கு முன்னர் நடந்த விஷயத்தை பத்தி பேசி. It was a big ship, and you know very great people and all the greatest aristocrats and many of the rulers were traveling in that ship. மிகப்பெரிய கப்பல், மிகப்பெரிய செல்வந்தர்கள், ஆட்சி பண்ணக்கூடிய நபர்கள் அவங்க எல்லாம் அதுல பயணம் பண்ணாங்க. So what was the idea? The same, the men in power wanted to kill some 3 people. அதுலயும் இப்ப என்ன விஷயம்னா, ரொம்ப பெரிய சக்தி பொறுப்புல பதவியில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் ஒரு 3 பேரை கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணாங்க. So to kill these 3 people, they devised a plan by which a big ship was made and 2240 people also were killed. இப்போ அந்த 3 பேரை கொல்றதுக்காக அவங்க போட்ட திட்டம் தான் மிகப்பெரிய கப்பலை உருவாக்கி அந்த 2200 பேரை கொல்லணும் அப்படிங்கிறது. And today we are also made to believe for the next 100 years that the ship went and hit a snow, like you know what you call so yeah, a coal bar, and then you know it got completely disintegrated. ஆனா நம்ம இன்னமும் 100-200 வருஷத்துக்கு இதேதான் நம்பிட்டு இருக்க போறோம். என்னன்னு, அந்த கப்பலானது பயணம் பண்ணி போகும்போது அங்க இருந்து ஒரு பனிப்பாறையில மோதி கப்பல் வந்து மூழ்கிடுச்சு. So this is how the entire complete conversion, or what you say, the mindset of people is also, naive people are also taking into account. இப்படிதான் ரொம்ப அப்பாவியா இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய மனதுல வந்து அவங்க வந்து விஷயங்களை பதிக்கும். So this is what is called collateral damage. இது ரொம்ப மிகப்பெரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியது. Even those people who died is also collateral damage, and people who are naive like us who made to believe this also is a collateral damage. யாரெல்லாம் அந்த விபத்துல வந்து தேவையில்லாம இறந்து போனாங்களோ அவங்களுக்கும் அது மிகப்பெரிய பாதிப்பு தான். இப்போ யாரெல்லாம் இப்ப நம்பிட்டு இருக்கோமோ அது இப்படி நடந்ததுன்னு நினைச்சு அவங்களுக்கும் இது மிகப்பெரிய பாதிப்பு தான். Many more examples are there. I mean, we can go on explaining. One is the famous twin towers of the New York towers, which were also brought down by those airplanes, was also planned even. இன்னும் நிறைய அந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் திட்டமிடப்பட்டு செய்யப்பட்டவை இருக்கு, நிறைய இருக்கு. அதுல உதாரணத்துக்கு இன்னொரு உதாரணம், அமெரிக்கால இருந்த இரட்டை கோபுரம், அது வந்து தாக்கப்பட்ட சம்பவம். And COVID, which we recently had, where millions of people died. அல்லது இப்ப சமீபத்துல ஏற்பட்ட கோவிட், அதுல கோடிக்கணக்கான மக்கள் இறந்து போனாங்க, அதுவும் திட்டமிடப்பட்டது. So this is the nature what Krishna says in the Bhagavad Gita, idam madhya maya astam idam astidam apime. See what he says is that I have received something, I have to maintain it. இப்போ கிருஷ்ணர் கீதையில இந்த விஷயத்தை பத்தி தான் சொல்றார். ஒருத்தன் அசுரனா இருக்க அவன் யோசிக்கிறான், எனக்கு ஒரு விஷயம் கிடைச்சிருக்கு, இப்ப நான் இது நான் வந்து பாதுகாத்துக்கு நானே வச்சுக்கணும். Idam adya maya labdam imam prapyasi manoratham. So what it means that I have received something which is very close to my heart, manoratham. I have got something very very beautiful. Now how do I keep it in my hand continuously? எனக்கு ரொம்ப பிரியமான பிடிச்ச ஒரு விஷயம் எனக்கு இப்ப கிடைச்சிருக்கு, அது எப்படி நான் என் கையிலேயே பிடிச்சுக்கிறது, எப்படி நான் எப்பொழுதும் கெட்டியா பிடிச்சுக்கிறதுன்னு ஒருத்தன் யோசிக்கிறான். Same thing is what Kamsa is thinking, that I have got this power, I am the greatest king, I am the greatest fellow. How do I cling to this power eternally? இதேதான் கம்சனும் இப்ப இங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கான். இப்ப எனக்கு மிகப்பெரிய பதவி கிடைச்சிருக்கு, இப்ப இந்த பதவியை நான் எப்பொழுதும் எப்படி கைப்பற்றி நான் வச்சுக்கிறது. And what do they also plan? Everything what they are going to plan is how bhavishyate punardhanam. What does that? I have got something, how do I actually keep it multiplied in future? Bhavishyate punardhanam. இன்னொன்னு எப்படி யோசிக்கிறாங்க அவங்க, இப்ப என்கிட்ட இந்த அளவுக்கு இருக்கு, இதை நான் வச்சிருக்கேன், இன்னும் இது எப்படி நான் ரெட்டி பாக்குறது, இது எப்படி நான் இன்னும் அதிகரிக்கிறது. And what do they do? Ashomaya kata shatrur. So anybody who is coming in front of me and who is going to be a stumbling block towards that, I have to kill them immediately. இப்ப என்னுடைய அந்த திட்டத்துல யாரெல்லாம் குறுக்க வரானோ, யாரெல்லாம் அதை எதிர்த்து நிக்கிறானோ அவன் எல்லாத்தையும் நான் கொல்லணும். Hata shatrur, what Krishna says in 16th chapter is hata shatrur. Immediately kill the enemy. Even a small person, small kid, newly born kid can become your enemy, immediately kill it. கிருஷ்ணர் கீதையில தான் சொல்றாரு, இப்ப அப்பேற்பட்டவனை உடனே கொல்லணும் அப்படின்னு தான் ஒருத்தன் நினைக்கிறான். அது யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும், அது பிறந்த குழந்தையா கூட இருக்கட்டும், என்னுடைய எதிரியா ஆயிடுவான்னு தெரிஞ்சதுன்னா உடனே கொன்றுங்க. So the selfishness, actually what it does is that it also gives lot of anxiety. சுயநலம் அப்படின்றது ஒருத்தனுக்கு இன்னொன்னு என்ன விஷயத்தை கொடுக்குது அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஏக்கத்தை கொடுக்குது. And that's exactly also in the 16th chapter Krishna says chintam aprimeyam cha.
that chintam, anxiety is aparimayam. It is it is immeasurable. ஒருத்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஏக்கமானது அளவிட முடியாதுன்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்றார். And why it is like that? Because the same way comes up, what is having chintam, the anxiety is there. Oh, this kid might come and kill me, that kid might come and kill me. Always in chintam, always in anxiety. இப்ப ஏன் அந்த மாதிரி அளவிட முடியாதுன்னு சொல்லப்பட்டவனே இப்ப கம்சனே எடுத்துக்கலாமே, இந்த குழந்தை என்ன கொன்றுமா அந்த குழந்தை என்ன கொன்றுமான்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அந்த ஏக்கமானது அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு. And what is second line? Pralayantam upashritah. Pralayantam means even till the end of his life he will always be in chintam, he will always be in anxiety. இரண்டாவது வரையில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, அவனுடைய உயிர் போகிற வரைக்கும், மரணத்தை சந்திக்கிற வரைக்கும் அவன் இதே யோசிச்சுட்டே தான் இருப்பான். Was it not true that Hamsa was also same way? He could not sleep, he could not do anything. He was always thinking, which kid will come and kill me? Where is that eighth kid? When it's going to get born? நம்ம பார்க்கலாம், கம்சன் அப்படியே தான் இருந்தான். மரணம் அடைகிற வரைக்கும் எந்த குழந்தை என்ன கொல்ல போகுது, எங்க இருக்கு எட்டாவது குழந்தை, என்ன யார் என்ன கொல்லுவா, இதே தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தான். Anxiety is always there in this material world, there is no doubt. இந்த பௌதிக உலகம் முழுக்க ஏக்கம்ன்றது இருந்துட்டு தான் இருக்கு, அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. Even in Krishna consciousness also we have so much of anxiety. கிருஷ்ண உணர்வுலயும் நம்ம பார்க்கறோம் ஏகப்பட்ட ஏக்கம்ன்றது இருக்கு. So we want to build this beautiful temple, so much of anxiety to build this temple. இங்க அழகான ஒரு கோயிலை கட்டணும் நம்ம நினைச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு ஏக்கம் இருக்கு. How to safeguard the property, so much of anxiety. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சொத்தை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கிறது, ஏகப்பட்ட ஏக்கம்ங்கிறது இருக்கு. How to have some various programs where so many people will come, that is also anxiety. இப்ப மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சி நம்ம பண்ணணும், அதுல ஏகப்பட்ட மக்கள் வரணும், அதை எப்படி பண்றது, அதுலயும் மிகப்பெரிய ஏக்கம் இருக்கு. So how will people take it? If you are doing the same program, whether people will take it or not, that's a great anxiety. நம்ம இதே மாதிரி நிகழ்ச்சி பண்ணோம்னா மக்கள்லாம் இதை ஏத்துக்குவாங்களா வருவாங்களா அப்படின்றத பத்தியும் ஏக்கம் இருக்கு. So the anxiety is same, ஏக்கம்ங்கிறது அதேதான், but the difference is that this anxiety is for Krishna. ஆனா வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய ஏக்கமானது கிருஷ்ணருக்காக. And that anxiety is called bhakti. That anxiety is okay because Krishna, we are going to do it only to please Krishna. இப்பேற்பட்ட ஏக்கமானது பக்தின்னு அழைக்கப்படுது. ஏன் அப்படின்னா இது கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இருக்கு. And the same thing happened in Vrindavan also. Radharani was always in anxiety. Where is Krishna God? When will he come? What will happen to him? விருந்தாவனத்தை நம்ம பார்க்கலாம், ஸ்ரீமதி ராதாராணி அப்பேற்பட்ட ஏக்கத்துல தான் எப்பொழுதும் இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் எங்க போயிட்டார், எப்ப வருவார். Same way gopis also, what they were thinking is, oh small kid Krishna, his feet is so soft, whether thorns will pick his food, everything they were in anxiety. கோபியர்களும் அதேதான் யோசிச்சாங்க, ஓ கிருஷ்ணருக்கு என்ன இருக்கும், ரொம்ப சின்ன குழந்தையாச்சே, இப்ப காட்டுல நடந்து போயிருக்காங்க, கால்ல கல்லெல்லாம் குத்துமே, முள்ளு குத்தி இருக்குமே, எப்படி இருக்கும், அந்த ஏக்கத்துல இருக்காங்க. So this is what Chaitanya Mahaprabhu says, that that anxiety, that is the best form of worship. Ramya kachit upasana vrajavadu valhena ya kalpita. What he says is that this is the way to worship Krishna, this is the way to actually get closer to Krishna, how the gopis did. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், இதுதான் மிக சிறந்த விதத்துல நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபடக்கூடிய முறை. ரம்யா காச்சித் உபாசனா விரஜவது வர்கேன யாக்கல்பிதா. இந்த கோபியர்கள் எப்பொழுதும் எப்படி கிருஷ்ணரை பத்தி அவங்க நினைச்சு வழிபட்டாங்களோ அந்த உபாசனா, அந்த வழிமுறை தான் இருக்கிறதே உயர்ந்தது. So the difference is about misplaced objectives. இங்க வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, எந்த பொருளின் மீது எந்த விஷயத்தின் மீது ஏக்கம் கொண்டிருக்கோன்றது. So if the objective is misplaced, then anxiety becomes pariyantam uparimamcha. So what happens is, even till the end of your life you will not be able to understand what I am doing, what has to happen. அந்த நீங்க ஏக்கம் கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயமானது தவறானதா இருந்தது அப்படின்னா, அப்போ உங்களுக்கு நான் ஏன் வாழ்றேன், எதுக்கு இப்படி இருந்துட்டு இருக்கேன், என்ன பண்றேன்றதே தெரியாம இருக்கும். Yeah, pravrittimcha nivrittimcha janana vidurasuraha. Again Krishna says in 16th chapter that the fellow who is actually doesn't know, misplaced objectives are there for him. What is good, what is not good, we cannot understand. கிருஷ்ணர் கீதையில சொல்றாரு, இந்த தவறான விஷயத்தின் மீது யார் ஒருத்தன் இப்படி பற்றதை கொண்டு ஏக்கம் கொண்டவனா இருக்கானோ அவனுக்கு எது சரியான செயல் எது தவறான செயல்ன்றது தெரியாது. And what people will, so the human beings are forced to live like animals. They will be living like animals actually. அப்ப மனிதர்களா இருக்கக்கூடியவங்க மிருகங்களை போல பலவந்தப்படுத்தி வாழ்க்கை நடத்த வேண்டியதா இருக்கு. And their anxiety is really killing them. Many of them get actually killed because of this anxiety. இந்த ஏக்கத்தினாலேயே ஏகப்பட்ட பேர் இறந்துட்டு இருக்காங்க. And if the best example for this is, if you go to any of the big cities, you will find from morning to evening, Srila Prabhupada used to tell this, that people are running from here and there just because they are having so much of anxiety. சிறந்த உதாரணம், நீங்க இங்க இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நகரங்கள்ல போய் பாருங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த உதாரணம் கொடுப்பார். அந்த நகரத்துல எப்பொழுதுமே ஆளுங்க இங்க அங்கன்னு போயிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா அவ்வளவு ஏக்கம் அவங்களுக்கு இருக்கு. They have to, the only thing, because why they are in anxiety, they have some sense gratification. They have to satisfy their senses. They have to earn money.
ஏன் அவ்வளவு ஏக்கத்துல இருக்காங்க? ஏன்னா அவங்களுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும், புலன் இன்பம் வேணும் அவங்களுக்கு, அதுக்கு பணம் அவசியம். You know, one example which strikes me is that, many of you must be knowing that in Bombay is a very, very crowded place. உங்களை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். இன்னொரு சம்பவம் எனக்கு தோணுச்சு. பாம்பே, மும்பை நகரம் இருக்கு இல்லையா, மிகப்பெரிய நகரம், நிறைய மக்கள் எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி அங்க. And what happens is, the rail network and the bus network is so very well done that many people travel for hours and hours in the train and buses to reach their office and home. அங்க பார்க்கலாம், நீங்க ரயில் மூலியமாவும் பேருந்து மூலியமாவும் மக்கள் நிறைய தூரம் பயணம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதனால அதெல்லாம் திட்டமிடப்பட்ட விதத்துல இருக்கு. அங்க மக்கள் வேலைக்காக அதெல்லாம் போறாங்க. So people don't have time, they get up 4 o'clock in the morning, they have to travel 2 hours, 3 hours in the train and bus, reach their office. And again they will come back only at 9 o'clock or 8 o'clock to their home. So life was always like this. மக்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவு காலம் நேரம் இருக்கிறது இல்ல. அதனால நீங்க பார்க்கலாம், அவங்க என்ன பண்றாங்க, காலையில 4 மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க, 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் அவங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு அவங்க பயணம் பண்ணி போறாங்க. வேலையை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் 2-3 மணி நேரம் பயணம் பண்ணி வீட்டுக்கு திரும்ப வராங்க. So their entire life is filled with anxiety. வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க இந்த மாதிரி ஏக்கம் நிறைந்ததா இருக்கு. The anxiety is that whether I will get the train, I will get the bus, whether I will go on time, whether I will not lose the job, whether I will earn money. எனக்கு ரயில்ல இடம் கிடைச்சிருமா, நான் பஸ்ஸை பிடிச்சிருவேனா, நான் வேலைக்கு நேரத்துக்கு போயிருவேனா, எனக்கு வேலை கிடைக்காம போயிடாதா, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஏக்கம் இருக்கு. So people will not even have time to eat. மக்களுக்கு சாப்பிடுறது கூட நேரம் இருக்கிறது இல்ல. They are working only for what? Only for these 3 things: eating, sleeping and mating and defending. But still they don't have time to even eat. மக்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு செயல்படுறது எதுக்கு? சாப்பிடுறது, தூங்குறது, குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபடுறது, தன்னை பாதுகாத்துக்கிறது. ஆனா இந்த 4 செயலை செய்யறதுக்கே அவங்களுக்கு நேரம் இருக்கிறது இல்லையே. And if you see many of the fellows there, what they will be doing is, that famous thing that happens in Bombay is famous delicacy is called vada pav. பாம்பேல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரபலமான ஒரு உணவு வகை வடா பாவ்னு அழைக்கப்படும். So people generally buy from the stations or bus stand or whatever it is, and what do they do is they keep running and eating and walking and running. மக்கள் நீங்க பார்க்கலாம், அவங்க இப்ப பயணம் பண்ணி போறப்போ அவங்க அங்க இருக்க ரயில் நிலையத்திலயோ இல்ல எங்க அங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கடைகளை வாங்குவாங்க. வாங்கிட்டு அதை சாப்பிடுறது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த ரயிலை பிடிக்கிறதுக்கு ஓடுறாங்க இல்லையா, அந்த ஓடி போகும்போது இல்ல நடந்து போகும்போது அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க. You can think of a scene where a bus is started moving and the fellow is still buying that vada pav, and what he does, he snatches it and starts running by eating. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒருத்தன் கடையில போய் வடாப்பா வாங்கிட்டு இருக்கான், அதுக்குள்ள அங்க இருந்து பஸ் கிளம்பிடுது. இப்ப உடனே என்ன பண்ணுவான், அந்த பஸ்ஸை பிடிக்கணும், வேகமா ஓடி வருவான், வரும்போது அதே வழியில சாப்பிட்டுக்கிட்டே ஓடி வரான். Have you ever seen an animal which takes its food and runs and eats the same time? நீங்க எங்கேயாவது ஏதாவது மிருகத்தை பார்த்திருக்கீங்களா? ஏதாவது ஒரு உணவை அது ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டு ஓடி போகும்போது சாப்பிட்டுக்கிட்டே ஓடி போற மாதிரி பார்த்திருக்கீங்களா? Generally it will snatch the food, go to its place, eat it nicely. பொதுவா என்ன பண்ணும், அந்த உணவை அங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து புடுங்கி வேகமா தன்னோட இடத்துக்கு போயிட்டு அங்க உட்கார்ந்து பொறுமையா சாப்பிடும். But only human beings, we man, what we have identified, another easiest way of having multiply our anxiety is that run, walk, whatever, eat, do whatever it is. நம்ம மனிதர்கள் பெருமையா சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய ஏக்கத்தை அதிகரிச்சுக்கிறது என்ன விதத்துலலாம் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, சாப்பிடுறதோ நம்ம இது மாதிரி செயல்களை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுதும், நடந்துட்டு இருக்கும் போதும் சரி, ஓடிட்டு இருக்கும் போதும் சரி, எப்படியாவது நம்ம சாப்பிட்டு பண்ணிக்கிட்டா போதும். So this anxiety is not going to reduce by this working style or living style. இப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை முறையா இருக்கட்டும் இல்ல நம்ம வேலை பார்க்கக்கூடிய முறையா இருக்கட்டும், இது நம்மளுடைய ஏக்கத்தை குறைக்க போறது இல்ல. And that is why Srila Prabhupada always taught us the way in which how we can become human beings first, then we become devotees also. அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கூடிய வழிமுறையில முதல்ல எப்படி ஒரு மனுஷனா வாழ்றதுன்றதும் உள்ள அடங்கி இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் நம்ம பக்தனாகிறத பத்தி பார்க்கலாம். So the anxiety is also getting multiplied because of what? Because of asha, pasha, sata. Because of so much of asha and pasha, and 100 different knots have been made because of our the asha and what you call desire and the attachment towards the family. நம்முடைய ஆசை, பற்றுதல் இதெல்லாம் குடும்பத்தின் மீது கொண்டிருக்கிறது காரணத்தினால 100க்கும் மேற்பட்ட முடிச்சுகள் போடப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லப்படுது. அதனுடைய விளைவா ஒருத்தனுடைய ஏக்கமும் அதிகரிச்சிட்டு இருக்கு. And because there are 100 different knots and we don't know how to untangle it, what comes the next verse? Kama krodha parayanaha, that you have to get surrendered to kama and krodha. இப்ப அப்படி 100க்கும் மேற்பட்ட முடிச்சுகள் இருக்கும் பொழுது அந்த முடிச்சுகளை எப்படி அவிழ்க்கிறதுன்னு தெரியல. அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகுது, அவனுடைய காமம் அதிகரிக்குது. And ihante kama bhogartham anyanena artha sambidam. So what it does is that immediately you are completely surrendered to kama bhogartham, that only you are going to satisfy your kama and bhoga. So anyanena, that by any means please earn some money.
ஒருத்தன் அப்ப என்ன பண்றான், எப்படியாவது என்னுடைய ஆசைகள், என்னுடைய காமம், போக இதை வந்து நான் திருப்திப்படுத்தணும்ன்றதுக்கு உறுதி கொள்றான். அதுக்காக என்ன விதத்துல நான் அதை அடைந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி எல்லா விதமான செயல்களையும் செய்யறான். Anyanena artha sanchayan, that by hook or crook, just earn money. Or what is the big difference? Earn money. என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், பண்ணி நம்ம வந்து சம்பாதிச்சா போதும். And there is no even single thing of somebody will feel bad. I'm so people might think bad about me. People don't think like that. ஐயோ நான் இப்பெல்லாம் பண்ணனா யாராவது என்ன பத்தி தப்பா நினைப்பாங்களே, அத பத்தி எல்லாம் ஒருத்தனும் யோசிக்கிறது கிடையாது. So there was this famous one British MP, a member of the parliament, who was dismissed from his member of parliamency because of one thing. பாராளுமன்றம், அத பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்துல வந்து ஒரு நபர், அவர் வந்து அந்த பாராளுமன்ற பதவியில இருந்து நீக்குனாங்க ஒரு காரணத்துக்காக. And what was the reason? You cannot even think of. What he was doing is, for the 4 years he was stealing tissue paper from the toilet. அவரை என்ன விஷயத்துக்காக பதவியில இருந்து நீக்கினாங்கன்றது உங்களால கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அங்க வந்து 4 வருடங்களுக்கு 4 வருடங்களா அங்க இருந்த கழிவறையில இருந்த டிஷ்யூ பேப்பரை திருடிட்டு போயிட்டு இருந்தாராம். And he is the MP, and he is we are calling British Empire and all those things, and this what happens. பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய பதவியில் இருக்கக்கூடிய நபர்னு அவரெல்லாம் நம்ம பாராட்டிட்டு இருக்கோம். See, you need lot of determination. You need lot of determination to do this. இந்த மாதிரியான செயல்கள்லாம் ஈடுபடுறதுக்கு மிகப்பெரிய உறுதி தேவை. And demons have determination in large quantity. அசுரர்களுக்கு அந்த உறுதி அப்படின்றது மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கு. But what this determination is there? Only for sense gratification. ஆனா அந்த உறுதி எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னா வெறும் புலனுணர்ச்சிக்காக இருக்கு. So more and more I am going to enjoy, more and more I am going to have some chintayam, but always having an anxiety. There is no end to it. மேன்மேலும் நான் அனுபவிக்கணும், மேன்மேலும் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற ஏக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் அது குறையாது. So the only thing is that we have to dovetail our desires, dovetail our same anxiety towards service of Krishna. ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, அதே ஏக்கம் இருக்கட்டும், ஆனா அதை நீங்க கிருஷ்ணருடைய சேவை பக்கம் திருப்புங்க. See, that is the real desire. No desire is not the answer. The real desire is dovetailing the real desire. அதுதான் உண்மையான ஆசை. இங்க வந்து நீங்க ஆசையே படக்கூடாதுன்றது தீர்வு கிடையாது, அது பதில் கிடையாது. உங்களுடைய விஷயங்களை நீங்க கிருஷ்ணர் பக்கம் திசை திருப்புங்க. So yes, great civilization, a great movement has been started by telling people that you have to be without desire, desireless, nirvana. மிகப்பெரிய ஒரு பரம்பரை மாதிரியே இருக்கு. அவங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்து எந்த விதமான ஆசையும் இல்லாம இருக்கணும், நிர்வாணா அப்படின்னு. So the greatest Buddhism came from the same concept that you should not have any desire, be a stone. புத்த கொள்கையை பின்பற்றக்கூடிய நபர்கள் அவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த விதமான ஆசைகளும் இருக்கக்கூடாது, நம்ம ஒரு கல் மாதிரி இருக்கணும். But actually if you go to any of the Buddhist dominated country and go and see, the sense gratification is much more higher than the non-Buddhist countries. ஆனா நீங்க ஏதாவது இந்த புத்த கொள்கையை பின்பற்றக்கூடிய நாட்டுக்கு போய் பாருங்க, அந்த கொள்கைகளை பின்பற்றாத நாட்டை விட இந்த நாடுகள்ல புலனுணர்ச்சிங்கிறது இன்னும் அதிகமா இருக்கு. They eat whatever is available, whatever they could see. They have multiple ways by which they have sense gratification. There is no end to it. என்னதெல்லாம் இருக்கோ, என்னெல்லாம் பாக்குறாங்களோ எல்லாத்தையும் சாப்பிடுறாங்க, என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ எல்லா விதத்திலயும் புலன் இன்பத்துல ஈடுபட்டு இருக்காங்க. So it's all a very very relative world. What we have to do is, the desire is always there, but what we have to do is we have to dovetail it. விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஆசைகள்ன்றது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும், நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதை திசை திருப்புறது. So another example Srila Prabhupada used to give is about the theory of relativity of Einstein. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க ஐன்ஸ்டீனுடைய ரிலேட்டிவிட்டி தியரி பத்தி சொல்லுவார். So what he says is that desire is always there. A human being is also desiring, and a small ant in a room is also desiring. விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு மனிதனுக்கும் விருப்பம் அப்படின்றது இருக்கு, அதே அறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எறும்புக்கும் விருப்பம்ங்கிறது இருக்கு. And the same ant has to travel to the another corner of the room to take a grain of a sugar. அந்த அறையில் இருக்கக்கூடிய எறும்பு தன்னுடைய விருப்பத்திற்காக என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு, அறையினுடைய ஒரு மூலையிலிருந்து இன்னொரு மூலைக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சர்க்கரை துகளை எடுக்க வேண்டியது இருக்கு. And according to that the relative world, or what he saw, for the ant it is traveling hundreds of miles to take that sugar of grain. அந்த எறும்புக்கு அதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு சர்க்கரை தூளை எடுக்கிறதுக்கு அது வந்து ரொம்ப ஒரு நூற்றுக்கணக்கான மைல் கடந்து போறதை போல தோன்றும். Same way for the human beings also, what we want for a grain of sugar, we go to USA, we go to Canada, we go to America. What we are going for one grain of sugar. நம்ம மனிதர்கள்னு சொல்லக்கூடியவங்க நம்ம என்ன பண்றோம், அதே போலவே தான் ஒரு சின்ன சர்க்கரை துகளுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போறோம், லண்டனுக்கு போறோம். Travel thousands of miles like that ant, and what do?
and we want to carry that grain of sugar. ஆயிரக்கணக்கான மைல் தொலைவுக்கு பயணம் பண்ணி இப்ப என்ன பண்றோம், அந்த ஒரு சின்ன சர்க்கரை தூளை வந்து எடுத்துட்டு வரோம். Srila Prabhupada used to say that the ant, actually that grain of sugar is much more weightier or much more 10 times the body weight of the ant. பிரபுபாதர் சொல்றார், அந்த ஒரு எறும்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த எறும்பு ஒரு சர்க்கரை தூளை எடுத்துட்டு தூக்கிட்டு வரும் பொழுது அந்த சர்க்கரை தூளினுடைய எடை எறும்பினுடைய எடையை விட 10 மடங்கு ஜாஸ்தியா இருக்குமா. And it has to take that, entire grain of sugar in its head and bring it to his house, keep it for the rainy day. இருந்தாலும் அதை வந்து எடுத்து தன்னுடைய தலை மேல வைத்து தூக்கிட்டு மீண்டும் தன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து உள்ள பத்திரமா வச்சிருந்து மழை காலத்துக்காக பாதுகாப்பா வைக்குது. This is what we also do. இதேதான் நம்மளும் பண்றோம். What do we build huge houses, we take bricks on our head, stone on our head, build our huge houses. மிக பெரிய பெரிய வீடு கட்டுறோம், வீடு கட்டுறதுக்கு கல்லு மண்ணு செங்கல் எல்லாத்தையும் தலையில தூக்கிட்டு போறோம். And thinking that someday we might be requiring, we put lot of money in the deposits, bank deposits. நமக்கு பிற்காலத்துல தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்து நம்ம வந்து வங்கிகள்ல சேமிச்சு வைக்கிறோம் நிறைய பணத்தை. And what happens is immediately some big rain comes, the entire grain of sugar that the ant stored is being washed away. இப்போ இந்த சூழ்நிலை என்ன நடக்குது, திடீர்னு மிகப்பெரிய மழை வருது, மழை வந்த காரணத்தினால அந்த எறும்பு சேர்த்து வச்சிருந்த எல்லா சர்க்கரையும் கரைஞ்சு போயிடுது. And same way we have also done so many effort to carry hundreds and more kilograms of our body and saved everything in various places, everything gets washed away. அதே போலவே தான் நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்மளுடைய சக்தி நம்மளுடைய எடையை விட ஏகப்பட்ட மடங்கு அதிகமா நம்ம நிறைய இடங்கள்ல சேமிச்சு வைக்கிறோம், எல்லாம் திடீர்னு ஒரு சமயத்துல போயிடுது. So this is what is explained in Shastras. Nothing is new, everything is always happening, that time, this time, every time. இதான் சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. இங்க எதுவுமே புதுசு கிடையாது, நடக்கக்கூடியவை எல்லாமே முன்னாடி நடந்துட்டு இருந்தது, இப்பவும் நடக்குது, இதுக்கு அப்புறமும் நடக்க போகுது. So sarvopadi vinirmuktam tatparatmena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktir uchyate. What it says is sarvopadi vinirmuktam, we have to come out of all this upadi, sarvopadi, we are from the designations. அதனால நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த விதமான எல்லா அடையாளங்கள்ல இருந்தும் சர்வ உபாதி எல்லா உபாதிகள்ல இருந்தும் வெளியில வரணும். So we have to also doubtile our bondage, doubtile our desire that we will serve only Krishna, we will have our bondage with Krishna. வெளியில வரது மட்டும் இல்லாம அதை நம்முடைய பற்றுதலை வந்து கிருஷ்ணரின் பக்கம் திசை திருப்பணும். If we actually get our misplaced objective, then slowly without even knowing we will end up being like Kamsa only. ஆனா அது தெரியாம நம்மளுடைய நம்ம பற்றுதல் கொண்டிருக்கக்கூடிய இடமானது தவறானதா இருந்தது அப்படின்னா நமக்கே தெரியாம படிப்படியா நம்மளும் கம்சனை போல. Because Maya is so strong, what will happen is every day I am going to the temple, I am also doing all these things, I am in a very safe, safe net, nothing can attack me. We will be thinking like that. ஏன்னா மாயை அப்பேற்பட்டது. நம்ம நினைச்சுட்டு இருப்போம், நான் தினமும் கோயிலுக்கு போறேன், நான் தினமும் இதை பண்றேன் அதை பண்றேன், நான் பாதுகாப்பா தான் இருக்கேன், எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. Unless we are very very strongly associated with devotees, strongly associated with this movement which Prabhupada created, serve the movement and participate in the daily programs and get ourselves protected, in front of Maya we are nothing. ஆனா நீங்க பக்தர்களோட சங்கத்துல ஸ்திரமா இல்ல, சில பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்க இந்த வழிமுறையில கோயிலினுடைய நிகழ்ச்சிகள்ல நீங்க ஸ்திரமா இல்ல அப்படின்னா அப்போ அப்படி இருந்தாதான் நம்ம பாதுகாத்துக்க முடியும். அப்படி இல்லனா மாயை ரொம்ப பலமானது. Otherwise the same example of the ant is also hold good for everybody who is here. இல்ல அப்படின்னா இப்ப நம்ம பார்த்த அந்த எறும்பினுடைய உதாரணம் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே அப்புறம் அது பொருந்தும். So same way Kamsa was also the same thing that he was only thinking about his own selfish thing. He was not even interested in hearing from anybody. I have to have my own way. So கம்சன் அப்படிதான் இருந்தான், தன்னுடைய சுயநலத்தை பற்றி மட்டும்தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தான், வேற யார் சொல்றதையும் கேட்கல, என்னுடைய விஷயத்தை நான் அடையறதுக்கு என்னுடைய வழி இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தான். So the desire and the anxiety is same in the material world. So we have to choose the path, either Kamsa's path or devotee's path. ஆசைகள் அப்படின்றதும் சரி, ஏக்கம்ங்கிறதும் சரி, பௌதிக உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும், எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஆனா எந்த வழிமுறையை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம், எந்த பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறோம்ன்றதான் நம்ம கையில இருக்கு. கம்சனை போன்றதா இல்ல அதுக்கு மாறானதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Any questions, any comments? ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா கை உயர்த்தி கேட்கலாம். உபன்யாசம் சம்பந்தமா யாருக்கா ஏதாவது சந்தேகங்கள் கருத்து? Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, there is an announcement. So today evening after Gaurarati at 7 p.m. we will have a Shikshashtakam seminar continuation. So all our congregation devotees know. So at 7 p.m. Shikshashtakam seminar will continue. So Gokul Prabhu will give. So we request devotees to please come and participate in the seminar. Hare Krishna.